الدين يرزقنا كمال الإخلاص واليقين سبحان الله من آمين والأولياء والصالحين ووالدينا أجمعين وخصوصا عن أهل الكتاب العالم والعلامة الشيخ أبي بن أبي سلمان المكين الحسني صاحب التهجير وتعرف هذا الأمر المعروف أبو يسر محمد بن أبي سلمان المكين الحسني صاحب ترجمة هذا البلاد الزمان والشباب وصول بهم وفراهم واجب وصحبه بالكرام الله من البشرين والمحدثين والفقراء والمشركين أينما كانوا حتى أرها وشهود مشايخنا ومشايخنا ومعلمين في الدين من ذرية رسولنا ومن غيرهم أينما كانوا حتى أرها وشهود من الغالب شيخنا رضي الله عنه الله فاستاذ الغالب فاشهد الغالب رحمه بن محمد بن عبد القادر بن علي بن عمر الصدام محمد الصدام وصول من بلد أقوال ولم يجته ومسائل القرآن أجمعين سيد الغالب الحبيب الصدام من بلد الدولة الصدام من بلد عبد الله محمد الكاف وحرمة يوم الشريف أدم البداية الأستاذ العطاس رضي الله عنه الطاهر الطاهر سيد الغالب أبي الحبيب الرحمن الحمسي سيد محمد الحمسي عبد الرحمن الحمسي عبد الرحمن الحمسي سيد الغالب أبي الهادي بن حسين العطاس عبد الحميد القصر الحمسي مسؤول العطاس سيد الغالب أبي عبد الله محمد محمد بن عبد العطاس عبد الشامي العطاس عبد الله سيد العطاس مسؤول محمد العطاس عبد الحميد المهارس عبد الباقر سيد عبد الله الإنسان العطاس عبد المسلم محمد الشامي سيد العطاس سيد الغالب أبي عبد الرحمن بن سيد العطاس ورسول الله محمد الشامي حسين ابن أبي بكر عليه الصلاة والسلام بكر 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 عبد القادر وأسميه ما رب يطول في سنة عليه محمد صلى الله عليه وسلم بكر ومن دون الحرارة يهديكم كل بدل هذا أسمى محمد الحجاج ومن فيكم المدل فيكم كتب الحجاج سنة حسين الحجاج حسين سنة الحجاج محمد الحجاج من القادر محمد الحجاج في عجيب محمد الحجاج سنة الحجاج ألوي بن محمد بن كوين الحجاج حبيب حسين ومحمد الحجاج وصلى على سيدنا محمد بن مسلم وسلم على سيدنا محمد مسلم سيدنا الرسول وسلم الجود سيدنا محمد بن عقيل وعثمان بن عمرو بن أبي إياس محمد سيد عثمان بن عمرو بن أسد الوالد بن عاصم بن جدة بن جدة بن جدة بن مسكر بن مالك شيبة بن بن ساتر سيد الوالد عبد الرحمن بن عبد الرحمن أبو ياسر بن محمد بن سلمان أبو بن سوريا بن محمد بن أبي بن عبد السلمان بن مدينة حسن والشريفة الهند والوصول المريض بن سيد الكرم من قرية رسول الله من بينهم أين من كان محمد أرضهم أنا تعاليت نسياهم بالرحمة والمكر المجعلين من بركاتهم وأسرارهم عن غيرهم وعرضهم على محاتهم وزقنا وحكة أسئلة في سورتهم ويرهدنا بخير ولطف وعافية ونبحقهم وجاههم ويرزقنا التيسير والصلاة والفلاح والنجاة بلوغ المنى يقضي حاجاتنا عبادك ورزق حسن المقاصد ويشفي مرقانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا ويرزقنا علوما نافعة وقيما باركة ويبلغنا زيارة مكة والمدينة لإقامة الحج والعمرة زيارة في هذه السنة وفي كل سنة بجاه نبينا محمد خير البرية ويحكم لنا ولكم بالحسنى بخير رزق وعافية الأرواح وأنتقنا بهذا الحرم من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من كان هذا المجلس المبارك قبل الساعة يقبل من الجميع وعافى المسلمين الجميع في الآخر يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hassa wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلال
الكتاب رحمة رحمة الأبرار وأدام النفع في حب بركة علوم عباد الله الصالحين أجمعين رضي الله عنا وعنكم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وحده يرجى الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علي فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Masyaallah hadirin jamaah Islam dan zikir yang dimuliakan Allah yang Maha dan semuanya panjang umur, sehat walafiat, diberikan taufik hidayah inayah tetap iman Islam dan istiqamah, barokah rezekinya, barokah usaha dan pekerjaannya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, Allah berikan kemudahan untuk ke negeri Mekah dan Madinah, beribadah haji, umrah dan ziarah, makannya Rasulullah, baik tahun ini bahkan setiap tahunnya. Allah berikan husnul khatimah dan maut bi khairin wa lutfin wa afiyah amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kita punya muzakarah dalam kitab Al Karim, masih di dalam pelajaran yang menganjurkan kita untuk selalu amar ma'ruf dan nahi munkar serta menjaga adab-adab di dalam keduanya. Masuki petikan ayat Allah Ta'ala fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan sebab rahmat yang Allah berikan kepadamu ya Muhammad, kau bersikap lemah lembut kepada mereka. Ayat ini ya petikan daripada surah Al-Imran ayat 159 yang khitabnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun untuk kita semua di dalam menerapkannya dalam kehidupan. Fabima rahmatin, maka dengan sebab ya dengan rahmat yang Allah berikan kepadamu ya Muhammad, linta lahum, kau bersikap lemah lembut kepada mereka. Yani Allah menegaskan bagaimana inayahnya, pertolongannya, bantuannya kepada Sayyidina Muhammad dengan mengajarkannya adab-adab di dalam menjalankan dakwah, menyeru umat manusia ke jalan Allah. Karena adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang ngajarin saya adab adalah Allah, sehingga baguslah adab saya, tingkah laku saya, akhlak saya. Wal makna sahulat akhlaquka idza khalafuk wa wasa'ahum ilmuka wa qad khadalu bisababi rahmatin mayyazakallahu biha. Artinya begitu mudahnya akhlakmu ya Rasulullah, gitu. Akhlak yang baik, akhlak yang bagus, akhlak yang cakap ya, ketika menjalankan dakwahnya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kesabaran, tutur kata yang lemah lembut. Ketika mereka menyalahimu, kau terima, tidak dengan kekerasan, ya, tidak dengan
kata-kata yang kasar. Karena kan banyak banget orang ceramah bahasa cakep banget. RT RW dibilang PA kan kesian juga itu. RW goblok loh, RW itu goblok-goblokin, masya Allah. Yang ngeri kan Ustaz setempat. Nah dia belum tentu setahun sekali, betul nggak? Iya. Nah kita yang tiap hari, tapi yang ngutang tuh, Ustaz Salim, wah dari yang begitu tuh yang kena. Ya, emang susah jaga omongan, ya. Lagi zaman sekarang, yang bagus, yang tipe-tipenya cakep aja masih kena. Ya, Habib Umar kayak gimana bahasanya? Ya Allah, Habib Jindan, masya Allah. Mereka yang istiqomah dalam ceramah-ceramah yang lugasnya begitu tuh, biar kata tanpa ketawa, masih dimusuhin. Masih banyak yang gak senang. Bagaimana yang dengan kata kasar? Ya, yang bahasa kita aparat dikatain lah. Ya, ketua lingkungan digoblok-goblokin, main parah. Ya, kalau bicara dakwah, melanjutkan dakwah Nabi gak kayak gitu bahasanya. Gak ada kata-kata kan kasar. Nah ini ketegasan iya. Kalau bilang haram, haram. Dan giliran bahasa-bahasa kotor kasar keluar, begitu urusan hukumnya aja deh. Simpang siur, burung, nah ini yang repot. Jadi urusan gimana Ustaz? Nah, ntar dulu ya, Anda nanya dulu ntar, ya gitu. Ya, Anda lihat dulu kitabnya. Ya Allah, bilang begitu. Ya. Sahulat ahlakuk idkhalakum. Begitu mudahnya akhlakmu, ya. Ketika mereka menyalahi akan ajakan, penolakan demi penolakan, tapi dijawab. Ya, diterima oleh Nabi, dihadapi dengan baik, dengan penuh keredoan, ya, dengan penuh kelemah lembutan. Abu Jahal kayak apa sih? Ya Allah, ya, udah berapa yang makar di budaya untuk menyelakakan dengan kotoran untanya, dengan sebongkah batunya yang ditibankan, masya Allah, ya, dengan bikin lubang, ya, untuk membunuh Allah, semua aja bisa dilalui oleh Nabi, dan ucapan mereka pun dijawab dengan baik. Yang ngajarin kita biar ini juga, terutama dunia dakwah, kita semua punya kewajiban dakwah kan? Iya kan? Kemarin sudah dibilang, wal takum minkum ummah yad'un atau ud'u ila sabili rabbika. Itu kan diperintahin. Cuman kapasitasnya nggak sama gitu doang. Kalau kewajiban secara umum kifayah makanya. Kalau ada satu dua yang melakukan, yang lain gugur, dalam pengertian nggak dosa. Gitu. Tapi kalau secara umum dakwah ngajak bagus gak? Disuruh gak? Pembiayaan ngajakin orang ngaji. Ntar malam giliran apa nih ngaji pada ya. Habis ngaji kita madam kan gitu ya sana. Tenang aja besok pepes nih ya. Bukan mesen enggak ini, bukan mesen gitu ya. Ingetin. Jadi kok bukan mesen kok. Jadi ngaji ya. Pokoknya aja tuh. Ngaji makan bareng guru berkah, masya Allah. Apalagi kalau ada ngirimin kambing, biasa. Mau dikirimin kambing, sama enggak. Kalau lagi makan dikirimin kambing, karena diajak-ajak urusan. Begitu ngajak apa? Ayo ngaji. Jangan yang ini doang lo ramein, masa yang abah agak kan gitu bahasanya. Jangan yang minggu doang, jangan yang malam ini doang. Malam satu dong ramein, 2 minggu sekali. Kapan lagi kita silaturahmi? Kapan lagi ngaji bareng? Ngajak udah sama. Ayo dong dikiran bareng. Ayo dong murdahan malam Kamis. Ya, biar rame, biar siar. Majlis kita nggak sepi banget. Majlis bagus-bagus udah kayak hotel kan gitu urusannya. Agak ada yang ngisi misalnya tuh. Ya, ayo ngajak. Ayo silaturahim. Arisan pada ngikut biar keluarga guyup kan begitu. Itu dakwah sama. Jadi dakwah itu nggak kudu harus naik mimbar, nggak kudu harus berada di forum-forum ini, enggak. Ya, dakwah itu ya semua orang punya kesempatan. Semua orang punya kesempatan dan kemampuan, ya, dengan kemampuan yang berbeda-beda.
ada nggak banyak ngomong, praktek aja kan gitu. Begitu orang tanya ya begini yang diajarin guru, cuma kerjain doang. Mau ikutan ayo dah tuh begitu. Maka ada dakwah bil hal, ada dakwah bil maqal, ada dakwah ya dengan mulut ucapan. Oh yang khotib yang ceramah itu dengan itu tuh maqal. Ada dakwah bil hal, nggak banyak ngomong tapi praktek tuh, rajin ke masjid, ke musola, sholat berjamaah, itu kan dakwah juga. Ketemu yang lain, ayo mau mana bang? Ke masjid, mau sholat, masuk ke gereja, wah kan gitu rasanya. Ayo dah, nah udah ajan tuh, ayo bareng-bareng yuk. Tuh begitu. Dakwah bil hal, ya dengan sedekah, dia duluin sedekah, dia praktek, begitu. Silaturahmi, sampai ada orang ngomong, enak banget ya punya saudara pada akur tuh kan gitu, pada guyup, saling kunjung, ya saling bantu, ngiri kita lihatnya. Itu kan dari hasil perbuatan kita, ya. Itu namanya dakwah bil hal. Dan dakwah bil hal lebih kena, lebih tepat. Dakwah lisanul hal absah min lisanil maqal. Ya, lisan itu lidah. Lisan itu kalau arti atau lidah. Tapi sini maknanya ajakan. Ya, dakwah dengan praktek, ya, langsung dengan bukti keadaannya itu lebih absah, lebih fasih, lebih mengena, lebih tepat daripada ya lisanil maqal, ajakan yang sebatas ucapan. Kalau praktek depan anak, ya kan Jumat misalnya, kita aja kasih duitnya itu. Nah kalau tromolnya masukin, ada juga bocah kagak, di bocah jantar kan gitu misalnya. Dipikir kasih, dek tadi masukin, kagak, kirain dek buat jajan gitu ya, cari, ya sekali dua, aja nih, mana tuh yang tadi masukin dulu, ya. Jadi dakwah kita punya kewajiban semua. Punya kewajiban, cuman sifatnya kifayah. Itu bila mana ada yang melaksanakan, yang lainnya gugur. Tapi kita berusaha untuk bisa berdakwah, sekalipun keterbatasan ada, wawasan kita kurang, ya. Tapi kita memahami, dalil kita nggak apa, tapi kita mengerti, karena seringnya kita mendengarkan nasihat atau mengkaji ilmu, ya. Terus ya, dia orang lihat, dia boleh lihat tuh rajin banget baca surah ini. Dari mana? Emang guru ngajarin waktu ngaji begini, rajin banget dia makam orang tua. Ya ngajurin. Kalau pengen kita bakti sama orang tua, 40 kali itu kita ziarah. Lalu ditulis kita sebagai minal bari, anak yang bakti. 40 Jumat aja deh, kan Jumat yang apa? 40 Jumat itu kita anak bakti, gitu. Udah bahasa kita ditebus deh kekurangan kita, ya. Begitu. Bagaimana rahmatin minallah lintalahum ay sahulat akhlakum ilkhalakum, ya. Begitu mudahnya ya akhlakmu, ya. Ketika mereka menyalahi kamu, artinya ketika mereka bertolak belakang, ya tetap diterima. Ya kita bilangin orang terima ada, enggak kan gitu ya. Ketika terima alhamdulillah, kan gitu. Ketika enggak, tetap kita kembalikan pada Allah. Ya Allah yahdi, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ya karena hati orang nggak sama. Jangan kita punya apa paham. Apa yang kita sampaikan mesti diterima sama semua, nggak bisa. Allah punya urusan. Ya, ada yang cepat paham, ada yang lambat paham, kan gitu. Ya, ada yang cepat memahami masuk dalam nalarnya, ada yang kagak. Ada yang mudah tersinggung, ada yang kagak. Kalau yang mudah tersinggung biar kata ngaji habis guru disalahin dulu, gitu. Ya, Ustaz nanti lu modelnya kan gitu, padahal kagak ke situ. Ya, nah ini kembali kepada hati kita.
wa wasa'ahum hilmuk wa qad khadhalu. Bahkan begitu luasnya kesabaranmu ya Muhammad, sementara mereka sudah merendahkan, menghinakan kamu, diludahin, masya Allah, diludahin. Ini kita ukuran biasa nih, kalau diludahin kira-kira ngambek apa kagak? Marah apa kagak? Ya kalau gocak kek lahirnya, ya Allah, lu kenapa ngeludahin gue? Gue salah apa kalau? Wah habis, kan gitu kamu jangan. Gue kepret nih, ya salah. Mak gue nggak ngeludahin gue. Guru gue nggak ngeludahin gue, lo ngeludahin gue, hina banget gue, dia salah, gue colok nih, gue kalah, kan gitu urusannya. Tapi Nabi enggak, diludahin biasa, sampai yang ngeludahinnya sakit ditengokin. Model gitu kan kagak, modelnya. Siapa yang sakit? Oh no, jahat, orang jahat, kan gitu. Nggak bagus, biarin. Nah kita biar aman, biar modal, langsung. Siapa gitu? Pertanyaan, mana sabarnya kita? Betul gak? Mana sabarnya kita? Mana sifat pemaaf kita? Tuh, ya. Maka maulid lagi sono kemari, kalau sifat-sifat baik masih kita nggak bisa tinggalin, dapat juga. Berarti belum hasil. Ya kan tujuannya maulid kan biar ngikutin Nabi, biar nonton Nabi, sabar nanya Nabi kayak apa, kan gitu. Ibadahnya Nabi kayak apa, gitu. Jalannya hidupin sunnahnya. Kita sunnah Nabi banyak kita tinggal, siwak aja kagak. Ayo kan? Ini semua pada ngantongin siwak kan? Nah kagak, sama, saya juga kagak gitu. Cuma di laci ada 3. Ya Allah, satu baju putih, warna putih, warna kesenangan Nabi, sunnah. Kita lebih banyak yang bercorak, termasuk saya, kan gitu urusan. Ya artinya setidaknya Jumat, setidaknya hari Jumat usahakan putih. Kira-kira kalau Jumat banyak yang putih, banyak yang corak. Nah berarti kan lo gitu sunahnya, betul nggak? Nah kalau semuanya pada sadar habis pulang maulid begitu putih semua, masya Allah, semasjid putih semua, kira-kira wow. Siar gak? Kelihatannya beda gak? Kita bubaran pakai malaikat. Wah, bro malaikat nih, kan gitu harusnya. Biarin dah, kayaknya masih belang-belang. Tapi putih bajunya saja, ya terlihatnya udah beda. Apalagi semuanya pakai serba putih, gamis lagi, masya Allah. Udang-udang dipakai lagi, masya Allah. Sorban, minyak wangi, itu kan termasuk sunnah Nabi. Nih kan sunnah Nabi nambah bini doang si Haji gitu. Iya. Oh gitu ya. Hafal. Masa mana Yudi gitu ya. Hafal itu. Masya Allah. Sunnah Nabi kan malam Jumat doang. Kan gitu kan sunnah Nabi banyak yang kita nih. Belum dia mendelik-delik gitu bilang malam Jumat ya. Saya kagak tahu. Sudah tahu. Mau dipunyain memang nih. Nanti saya cariin ya. Ya Allah, iya. Kan kita maulid sono kemarin ya, udah tahunan dia, udah tahunan kita maulid. Ada kan ratusan tempat. Kalau dari kecil, ini ratusan tempat tadi kan kira-kira. Ya Allah, ya, benar kan? Sekarang kita tanya sunnah Nabi mana yang semuanya gitu deh. Ya Allah, ya. Sekarang makan masih tangan kapan, tangan kepot ada kan gitu ya. Sekelas ustadz lagi, ya Allah. Ya lupa dia gitu, lagi makan kebuli enak banget jadi tadi nangkap airnya tangan kiri kayak buat ya banyak dong ya, makanya di situ ya kita berharap begitu, mudah-mudahan ya ada perubahan pelan-pelan ya, walau usur sekalipun 1/10 yang kita jalanin itu udah cakep ya, siwaknya, minyak wanginya, ya pakaian putihnya, terutama dalam ibadah sholat, terutama Jumat Jumat. Pakai coba lihat habaib kan, banyak kan pada putih ya. Kain boleh bercorak, tapi baju putih coba deh, dengan kopiah putihnya, ya mereka luar biasa. Siwak nontot semua di, ya nontot kan kelihatan maksudnya siwak, betul nggak? Minyak wangi, tasbih, itu udah, masya Allah.
Kita segitu aja bisa tuh jalanin tiap hari, udah cakep banget lah, cakep ya. Jangan batik mulu kan, sholat batik mulu, udah kayak kondangan juga sholat. Coba deh, sekarang kita sholat jamaah banyak pakai batik, kira-kira jamaah sholat gue jamaah kondangan gitu. Ya Allah. Hah? Hari batik. Oh hari batik bukan bela aja. Mau ngeles juga. Hari batik pasangan. Nah ini satu aja begitu deh. Ya. Nah, makanya mudah-mudahan pelan-pelan. Gitu. Suruh akur. Pulang malam pada akur kan enggak? Gitu. Nah, iya. Yang pada berantem masih ada, yang pada marahan masih ada, yang nggak tegur masih ada. Ya kan? Kira-kira hasil nggak maulidnya begitu. Nah, iya. Nah, kita bingung gitu. Ya. Nah kalau masih ngambek baik, masih marah sama saudara, kan gitu. Namanya teman masih pada begitu. Nah, iya. Lalu buat maulid, makan satu nampan berantem lagi. Diam-diaman gitu. Nah, udah kelar, lu dari tadi dong, kita makan jadi enak nih kan gitu misalnya. Ayo, ya. Mudah-mudahan pelan-pelan. Ya, semua proses. Yang ganggu kita kan, yang halangin kita apa nafsu, sama setan, itu doang. Kita pengen bisa ngamalin, kita pengen tuh maksimal di dalam beribadah, tapi nafsu nggak mau. Ya, nafsu pengennya ya. Udah dengar azan, udah dengar alarm, kira-kira gimana tuh? Nah, bangun nggak kira-kira? Alhamdulillah, bangun, cari itu alarm dimatiin lagi, kan gitu terus aja. Masih ngantuk katanya. Padahal yang nyalain dia yang sedar dia. Ya, naik deh. Masih banyak gitu, ya. Allah. Kadang-kadang ngaji juga kalah dengan urusan-urusan dunia, betul nggak? Yang bisa diwakili nama yang lain bisa kita tinggalin dulu, kalah dengan kabar, ya kewajiban kita malah kita tinggal, ya Allah. Maka berat istiqomah, berat. Wajib bisa tolong nggak ini? Kenapa lu jadwal ngaji? Udah Pak Haji tolongin apa, kan ngaji masih ada waktu lain, minggu besok gue bisa kan gitu bisa. Iya deh, begitu. Tinggal atau ngaji. Minggu besok adalah ngaji urusannya. Lah kan ngaji urusannya gitu. Ya, jadi ujian daripada ujian. Ya Allah, berat. Makanya pesan guru saya gitu, ada undangan ngaji nggak boleh tinggal. Tuh, ngajar agak boleh ditinggal. Nah kayak hari ini, kenapa sudah mengajuin? Karena saya mau sampai Jakarta urusannya. Ya, ke tempat yang ngasih itu tuh apa kita burdah. Dari hall bapaknya hari ini saya mengajuin lagi, minta 1 dus lagi gitu buat jamaah Pak Agus, dia mau meratip, meratipnya nggak ada, fotokopi, saya datang ke batik, sisa ini masih ada, tapi kan nggak cukup rupanya, maka saya ajuin. Kebetulan diundang hari ini saya minta haul bapak. Ya, karena itu ada siapin 60 buku, alhamdulillah 60 buku yang tayang gede atau yang kecil, saya nggak paham dari mana. Makanya saya niat mau sampai Jakarta, kan nggak enak dong bukunya kita dikasih, kita kagak datang undangannya tuh, ya bukan karena nggak enaknya, saling tanda terima kasih begitu. Maka saya suruh tujuan dan ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah Haji baru datang. No baru lagi, baru lagi. Tapi udah cakep hadir, udah cakep udah. Ada yang janji mau nganterin malah kagak. Dia urusan lain. Ayo, jadi Nabi diludahin segala, ya ditimpukin segala macam. Kalau kita balas gitu. Dia Pak Erol, kita sambit lagi gak? Disambit lagi urusan. Dan Nabi disambitin. Dia berlindung sekalipun harus berdarah. Jibril datang, ya Muhammad, Allah kirim salam. Dan diperintahkan, ya Jibril, apa yang dipengenkan kekasihku lakukan. Tuh, dia gemes banget ya. Tuh, pengen angkat gunung dibuatin gitu. Oh, jangan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk, tahu mereka nggak tahu apa. Karena belum ada ilmunya, belum ada keyakinan. Maafin. Aku mengharapkan dari sulbi mereka keluar generasi penerus
yang akan beriman. Ya, Jul kalau jadi guru sambil dia nabi sama dia panggil teman-teman jadi kontak kan gitu urusannya. Ya Allah, diserang balik gitu. Apalagi diludahin dulu ya, buat sama dia biasa. Ya Allah, memang dakwah berat. Dakwah itu berat. Maka mesti punya mental yang kuat dari segi sabarnya. Lihat Nabi kita itu. Ya Allah, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ya Muhammad, seandainya kau keras hati, jelek akhlakmu, kan gitu. Orang nggak nerima, malah kasar, kan gitu. Apa omongannya, ya, malah menimbulkan perbuatan yang nggak bagus sampai anarkis, apalagi naudzubillah. Ya, walaupun dapatan ghalidhal qalbi, beku nanti, sehingga nggak ada rahmatnya, nggak ada kasih sayangnya, nggak ada bijaknya. Lan fattu min haulik, niscaya mereka akan lari meninggalkan kamu ya Muhammad. Kabur bisa dari sekitar. Makanya kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah artinya penuh dengan kesabaran. Gitu tuh. Ya, penuh kebijaksanaan, kelemah lembutan. Kayak kita nih yang bocah kan gitu. Ya nak, bangun nak. Bangun dong. Gue bakar nih, gue kira-kira gimana urusannya. Nah ini beda lagi tuh. Ya, betul. Abah Sekubul ngajarin assalamualaikum dulu. Assalamualaikum Ilham. Ya, anandaku, jagoanku, megalomenku, kan gitu ya, megalomen. Bener, usah kakinya tuh Jul. Nah tuh, goren tuh, usah kakinya. Ya, bangun nah, ayo subuh, begitu. Ya, bangun bisa heran langsung bangun. Ya, jadi seperti itu. Anak biar bisa nurut, dia mau dengar kata terima, ada lemah lembutnya juga ada. Ya, apalagi orang, ya Allah, anak sendiri yang kita tahu hari-hari, betul. Apalagi orang lain. Ya, tiap daerah beda karakternya. Terutama pesisir laut tuh nih, keras tuh. Model Madura, Pontianak, ya kan, Lampung, itu karakternya beda. Tuh, sama yang di kebun dulu kan tadi kayak orang Sunda kan lain, yang pokoknya yang pegunungan beda, nggak sama. Tuh, ya. Pantai Gunung. Mana dulu? Nggak ada ya. Kita ngomong pesisir di dekat laut juga. Ya, yang model nyebrang maksudnya tuh, gitu. Kalau Ustaz kan kagak nyebrang gitu ya. Masya Allah. Tuh. Ya kayak Abi Wana gitu tuh, berat ke Abi saya ini, katanya sama. Egonya tinggi juga gitu, wow deh. Sekalipun harus terabas dari aturan, gitu urusannya. Kalau Imam Syafi'i kan kalau nasihatin orang mendingan begini, ya diam-diam. Jadi kita bisa menghiasi dirinya, ya. Tapi kalau sudah di depan orang tersiar, menghinakan sebenarnya, akan menimbulkan sakit hati dan akhirnya ya dampaknya pengaruhnya besar, ditinggalin orang, jamaah kabur gitu dia, akhirnya jadi dikit tuh urusannya. Pengurus banyak yang kagak mau deh. Kenapa? Nah, tersinggung dengan ucapan itu maksud Imam Syafi'i ya, tapi susah kita mau lurusin karena dia punya kepahaman seperti itu ya, dia punya prinsip seperti itu ya. Karakter dari daerahnya juga ya udah keren tuh. Makanya kan kemarin tuh yang di Pak Ade kan, kita yang kejeblok ya, dia habis nih orang, ntar Abah Sapir yang merang lagi itu urusannya kan. Ya Allah, itu. Nah, makanya kita harus bisa ya Allah begitu ya. Dakwah itu harus siap mentalnya,
harus siap mentalnya. Maka minta kepada Allah. Keluar dari rumah, baca tuh, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum. Baca lah nah. Ustaz Alimi baca makanya, Ustaz Mudiman mau khotib dia, kebetulan dapat khotib jauh di Kubah Mas misalnya kan gitu. Kubah Mas, Kubah Perak, lubang buaya. Lubang buaya. Ya Allah, saya mah kagak berani dah kalau suruh khotib di lubang buaya. Urusan khotib kagak udah caplok kan gitu. Aduh, iya ya. Bisa juga deh bercanda ya. Iya. Jadi ditawarin dulu mau khotib di lubang buaya, wah ngapain? Banyak buaya. Apalagi di kebun kosong ya khotib apalagi. Ya gak mau siapa yang kenalin. Kacang. Ya, jadi begitu. Lo baca. Di LP juga kan? Abik? Di LP saya pernah di LP. Alhamdulillah, itu perlu kita baca. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. 7 kali mau melangkah keluar. Jadi kalau ada orang niat jelek enggak, ada orang pengen main angin, sihir segala macam enggak, pelindung kita. Kalau sekarang zaman itu hipnotis ya, hipnotis yang lewat ya telepon segala macam. Oh benar, kerjaan di hipnotis begitu. Apa sepedanya? Hah? Sepedanya beda. Iya, aku mau diambil apa ini saya kagak paham gitu. Sepedanya. Oh gitu. Yang hipnotis yang muda apa? Oh iya, biarin aja ya, jadi diculik ya Pak. Ya Allah, panjang umur kau kita, sehat ya. Salut tuh. Pakai sepeda, masya Allah. Kan sudah RW 5, sini 17, 12 RW dilewati ada waktu. Pakai sepeda. Itu cuma berapa RW? 13 ya, 13. Ya Allah, jangan sehat panjang umur, berkah hidupnya. Tadi begitu, baca tadi tuh, mau kemana nih keluar? Baca, mau jalan kerja, kita nggak tahu. Ada orang yang berangkat kerja di begal, betul kan? Ya, ada orang pengen pulang kerja atau ini ada aja. Ya, minta sama Allah. Ya, di samping doa-doa yang lain, baca itu juga. Ya, apalagi di polisi ya salah. Nggak lihat apa? Nggak lihat. Ya kan gitu. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dan kami telah jadikan penutup tabir ya di hadapan mereka. Ya, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Depan belakang udah dijagain sama Allah. Sehingga mereka nggak melihat apa yang mereka cari. Kalau memang mau hilang Ji, pokoknya lolos dah gitu. Ada teman yang bilangin, no kelewatan. Aman kan? Udah dijagain bisa lewat. Masya Allah. Karena jalan-jalan disuruh jalan. Ya, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum. Gitu, mereka ditutupin matanya sehingga mereka nggak lihat. Haji pengen keluar malam takut bini, baca itu Ji, jadi nggak kelihatan bini. Malam dipakai Ji, nggak apa-apa, boleh. Orang lihatnya ronda kan gitu saja. Ya Allah, walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dari ayat ini ya kita ambil ibrahnya, nasihatnya ya, bahwasanya has alal ilm wal lin indal amal bil ma'ruf. Kita dimotivasi supaya apa? Sabar. Ya, dan penuh kelemah lembutan ketika kita amar ma'ruf. Ya, ngajarin bocah, ngajarin keluarga, ngajarin ucapan semuanya. Mesti sabar. Ya, mesti dengan lemah lembut. Ayo ibu-ibu jangan ngerumpi aja ya, pada di teras pada ngumpul begini, ayo ngaji mendingan saudare pada ngumpul bakar-bakaran rame deh, giliran ngaji pada kagak ada, ayo ngaji juga jangan mau garasnya juga, mau garas ngaji
Nah, tuh kirain terus kagak mau tuh. Kan bahasa dulu gitu terus ya. Iya, terus kan gitu belajar. Jangan harus doang, ayo terus tuh. Nah, itu cara-cara kita di dalam dakwah. Mudah-mudahan biar satu ayat memberikan manfaat buat kita semua. Allah tambahkan ilmu yang manfaat, yang setiap belajar senantiasa mendekatkan diri kita pada Allah, merapikan ibadah kita, ya, merapikan pula hubungan kita dengan sama hamba Allah dan makhluknya. Al-Fatihah. Rabbana ya karim ya arhamar rahimin rahmatika rahmatika wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi